Hi students, welcome to Yash Academy YouTube channel. In the previous video, we have seen the equal breaking of covalent bond, that is the homolytic cleavage or fission. In this video, we are going to study or discuss the heterolytic cleavage. What is the meaning of hetero? Hetero means different or unequal, and cleavage, that is nothing but breaking, that is the formation of fragments. Now consider AB molecule. This is a covalent bond between two atoms A and B, and as you know that the covalent bond is formed by sharing of valence electrons, आणि त्यामुळं इथं एक इलेक्ट्रॉन पेअर असणार आहे. द सेम कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज इथं शेअर्ड इलेक्ट्रॉन पेअर किंवा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेअर इथं आपण दाखवलेलं आहे दोन ॲटमच्या मध्ये. आता इथं होतं काय नेमकं तर हेटेरोलिटिक फिशन असं म्हटलंय. हेटेरोलिटिक मीन्स अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड. अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणजे दोन ॲटमच्या मध्ये जी काही इलेक्ट्रॉन पेअर असणारी आहे ती इलेक्ट्रॉन पेअर ही दोन पैकी एका ॲटम कडच खेचली जाणारी आहे, हे इथं आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. सो दिस हेटेरोलिटिक फिशन टेक्स प्लेस इन टू डिफरंट वेज and this breaking mainly depends upon the electronegativity of bonded atoms. Now consider the atom A is a more electronegative than atom B. Consider here atom A is a more electronegative than B. Then what will happen? The shared electron pair or bonding electron pair is attracted by more electronegative atom, that is atom A, and it acquires a negative charge. And atom B, as it gives one electron, it's one electron to atom A, it becomes electron deficient, means it acquires positive charge. So this is the heterolytic fission, unequal breaking of covalent bond. म्हणजे इथं ही इलेक्ट्रॉन पेअर ए ॲटम कडे गेल्यामुळं ॲटम ए बिकम्स इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह अँड इट ॲक्वायर्स निगेटिव्ह चार्ज, मीन्स पूर्ण चार्ज इथं येतो. अनियन त्याला आपण म्हणतो. अँड अदर स्पेसिस दॅट इज द बी इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कॉल्ड cation, positively charged species. So in short, we can say that heterolytic cleavage results in the formation of charged ions, that is cation and anion. Now we'll discuss the second type of breaking of AB bond. If atom B is more electronegative than A, if atom B is more electronegative than A, then what will happen? Then atom B attracts the bonding electron pair towards itself and acquires negative charge, and whereas atom A acquires positive charge. म्हणजे इथं A कटायन होईल तर B हा अनियन असणारा आहे. दिस इज अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड, दॅट इज हेटेरोलिटिक फिशन. म्हणजे हेटेरोलिटिक फिशन हे या पद्धतीनं होतं हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. म्हणजे इथं इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटीच्या फरकावर बॉन्ड कसा ब्रेक होतो आणि ती इलेक्ट्रॉन पेअरची मुवमेंट कशी आपल्याला पाहायला मिळते. इथं तुमच्या लक्षात आलं असेल की इथं कर्व एरो दाखवलेला आहे तो डबल हेडेड आहे. म्हणजे देर इज अ मुवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, म्हणजे टू इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह आपण म्हणतो. हाफ हेडेड एरो असेल तर वन इलेक्ट्रॉन मूव्ह. इथं पूर्ण एरो दाखवलेला आहे, म्हणजे दोन्ही इलेक्ट्रॉन्स हे त्या ॲटम कडे जाताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आता इथं आपण बघू की व्हेन a covalent bond between two atoms say A and B breaks in a such a way that अशा पद्धतीनं की one of the two bonded atoms takes away the bonding electron pair. म्हणजे जो atom which is more electronegative than A तो काय करेल, ती इलेक्ट्रॉन पेअर स्वतःकडे
खेचून घेईल. सेकंड, इट रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड आयन्स दॅट इज कटायन अँड अनियन. दिस इज नथिंग बट द रिप्रेझेंटेशन ऑफ हेटेरोलिटिक फिशन. हा कर्व एरो इकडे दाखवा किंवा इकडे दाखवा. Arrow head indicates where to reach the electron pair and tail always represents from which place they are originated. म्हणजे कुठून निघणारे आहेत आणि कुठं पोहोचणारे आहेत हे इंडिकेशन त्या एरोचा असणार आहे. आणि डबल हेडेड एरो म्हटलं की सांगितल्याप्रमाणे 2 इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट तिथं असणारी आहे. सो डबल हेडेड एरो इंडिकेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव. This is nothing but heterolytic cleavage or heterolytic fission. Now we'll discuss the conditions required for heterolytic cleavage. What are the conditions? कोणत्या कंडिशनच्या आधारे हे अनइक्वल ब्रेकिंग होतं? तर heterolytic cleavage takes place in polar solvent like water, acetic acid, etc. This is very important. तिथं आपण पाहिलं की पोलर बॉन्ड नाही तर नॉन पोलर बॉन्ड मध्ये होमोलिटिक फिशन किंवा क्लिवेज आपण पाहिलं. हेटेरोलिटिक क्लिवेज जे असणार आहे ते इट टेक्स प्लेस इन पोलर सॉल्व्हंट लाईक वॉटर. पोलर सॉल्व्हंट जो असणार आहे पाणी इज अ पोलर सॉल्व्हंट आहे, ऍसिटिक ऍसिड आहे, अल्कोहोल आहे. पोलर सॉल्व्हंट जे असणारे आहेत ते हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करतात ज्यामध्ये O आणि H थोडक्यामध्ये हा बॉन्ड इथं आपल्याला पाहायला मिळेल. सेकंड, इट टेक्स प्लेस इन पोलर बॉन्ड म्हणजे पोलर कोव्हॅलंट कंपाऊंड्स. म्हणजे जिथं पोलर बॉन्ड असणार आहे तिथंच हे आपल्याला पाहायला मिळेल. अँड इट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन 2 atoms joined by covalent bond have different electron negativities. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल यू टेक carbon, this is the tertiary butyl chloride in which carbon has electron negativity 2.5 and that of Cl is a 3.1. So this is the large electron negativity difference between carbon and Cl. So Cl, which is more electron negative than carbon, it attracts or withdraws a shared electron pair towards itself and acquires a negative charge, full negative charge, and carbon atom acquires a full positive charge. किंवा इथं दुसरी केस बघा, CS3Cu आहे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी ऑफ कार्बन इज 2.5 आणि इथं कॉपरची जी असणारी आहे दॅट इज 1.9. मीन्स कॉपर इज अ मेटल, इट इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट ॲज कम्पेअर टू कार्बन. आणि त्यामुळं कार्बन काय करतो, मेटल कडून इलेक्ट्रॉन्स खेचून घेतो आणि त्यावेळेस कार्बन कडे चार्ज निगेटिव्ह येईल आणि मेटल जो कॉपर असेल किंवा जो मेटल असेल त्याकडे चार्ज हा पॉझिटिव्ह येईल. म्हणजे इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटीचा डिफरन्स असेल तर आणि तरच इथं हे हेटेरोलिटिक क्लिवेज आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि सगळ्यात महत्वाचं इट टेक्स प्लेस इन सोल्युशन. म्हणजे सोल्युशन फॉर्म मध्ये जसं होमोलिसिस मध्ये गॅस फेज मध्ये रिएक्टंट असतील तर इथं हे जे रिएक्टंट असणार आहे ते सोल्युशन फॉर्म मध्ये जनरली असणारे आहेत. दीज आर द कंडिशन्स रिक्वायर्ड फॉर हेटेरोलिटिक क्लिवेज. नाउ डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन. फॉर एक्झाम्पल यू टेक टर्शरी ब्युटाइल क्लोराइड. कार्बनची इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी आपण पाहिली 2.55 अँड दॅट ऑफ Cl इज अ 3.1. त्यामुळे Cl काय करेल, ती इलेक्ट्रॉन पेअर स्वतःकडं खेचून घेईल आणि कार्बनवर चार्ज येईल पॉझिटिव्ह. टर्शरी ब्युटाइल कार्बोकटायन तयार होईल विच इज अनस्टेबल अँड हायली रिएक्टिव्ह अँड क्लोराइड आयन तयार केला जाईल. ती इलेक्ट्रॉन पेअर इकडे आलेलं दिसते पहा. आणि कार्बन जो असणार आहे इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, सो इट कॅरीज पॉझिटिव्ह चार्ज अँड इज अटॅच्ड टू 3 मिथाइल ग्रुप्स. म्हणजे 3 बॉन्ड्स आहेत, कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि एकूण इलेक्ट्रॉनची संख्या किती आहे पहा, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, हे 4 आणि 2 6. सो देर आर 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, म्हणजे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे यावरून आपण सांगू शकतो. सो ए कार्बन ॲटम विच इज ट्रिपली बॉन्डेड carries positive charge and have sextet of electrons in known
इज नोन ॲज कार्बोकटायन. म्हणजे 6 इलेक्ट्रॉन शेवटच्या कक्षेत आहेत, चार्ज पॉझिटिव्ह आहे, ट्रिपल बॉन्ड आहे, असं ज्यावेळी पाहायला मिळेल त्यावेळी त्या स्पेसिसला कार्बोकटायन असं म्हटलं जातं किंवा कार्बोनियम आयन पूर्वी त्याला म्हणायचे. दिस इज द शेप ऑफ मिथाइल कार्बोकटायन. Carbon is a sp2 hybridized. Bond angle HCH is found to be 120 degree. This is the vacant 2p z orbital, कारण इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर तयार झालेला आहे. परंतु HCH हे जे सगळे असणारे आहेत हे 3CH bond, they lie in one plane. Bond angle is found to be 120 degree. So this methyl carbocation has a planar trigonal geometry. Planar trigonal geometry आपल्याला इथं पाहायला मिळते. Now we'll discuss the stability of alkyl carbocation. This is methyl carbocation. This is ethyl carbocation, that is the first degree. Isopropyl carbocation 2 degree and tertiary butyl carbocation 3 degree. So alkyl carbocation, they are classified as a primary, secondary and tertiary. Now we'll discuss the order of the stability of these charged species. तर पॉझिटिव्ह चार्ज जर कार्बनवर जर असेल तर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टॅबिलायझेस द कार्बोकटायन. म्हणजे इलेक्ट्रॉन देणारे ग्रुप जर जास्त असतील तर स्टॅबिलिटी जास्त. नाव कंपेअर द मिथाइल कार्बोकटायन अँड टर्शरी ब्युटाइल कार्बोकटायन. यामध्ये 3 मिथाइल ग्रुप्स आहेत, तिथं 3 हायड्रोजन ॲटम्स आहेत. हायड्रोजन ॲटम्स हे इलेक्ट्रॉन देणारे नाहीत आणि त्यामुळे सर्वात जास्त स्टेबल कोण असणार आहे तर टर्शरी ब्युटाइल कार्बोकटायन ही दिस इज द ऑर्डर. म्हणजे टर्शरी ब्युटाइल कार्बोकटायन इज अ मोस्ट स्टेबल अँड मिथाइल कार्बोकटायन इज अ लीस्ट स्टेबल. या पद्धतीनं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन असणार आहे. Now we'll discuss the formation of carbanion. Consider this structure CH3Z. Z is nothing but metal. म्हणजे इथं हायड्रोजन सुद्धा असू शकेल कारण हायड्रोजन बिहेव्स ॲज अ मेटल ॲज वेल ॲज अ नॉन मेटल. म्हणजे इथं कारण इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी कमीत कमी आपण जर विचार जर केला इथं हायड्रोजन जो असणार आहे त्याची 2.2 आहे. नॉन पोलर बॉन्ड असला तरी इथं हायड्रोजन शी तुलना केली तर हायड्रोजन सोडून इथं आपल्याला विचार करावा लागेल की इतर कोणता मेटल तिथं असणारा आहे. हेट्रोलिटिक फिशन मध्ये काय होतं कार्बन इज अ मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह दॅन मेटल बिकॉज मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आणि त्यामुळं कार्बनकडे ती इलेक्ट्रॉन पेअर येईल and carbon atom acquires negative charge. So there is a formation of methyl carbanion and Z plus, that is the cation. म्हणजे हा जो मिथाइल कार्बॅनियन तयार झालाय पाहतो कार्बनकडे एक इलेक्ट्रॉन पेअर जास्त आहे आणि निगेटिव्ह चार्ज आहे. म्हणजे एकूण इलेक्ट्रॉनची संख्या पहा 2 4 6 प्लस 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड्स आहेत आणि निगेटिव्ह चार्ज आहे त्याला कार्बॅनियन असं म्हटलं जातं. सो कार्बन ॲटम विच इज ट्रिपली बॉन्डेड कॅरीज निगेटिव्ह चार्ज अँड कंप्लीटेड ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन ॲज अ कार्बॅनियन. अष्टक पूर्ण आहे, 3 बॉन्ड्स आहेत आणि कार्बनकडं जर इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त असल्यामुळे चार्ज निगेटिव्ह असेल तर त्या स्पेसिसला कार्बॅनियन असं म्हटलं जातं. कार्बॅनियन is stabilized by electron withdrawing group like NO2. NO2 हा इलेक्ट्रॉन खेचून घेणारा ग्रुप असणारा आहे. जर तसा असेल तर स्टॅबिलिटी त्याची आपल्याला म्हणजे H च्या ठिकाणी एखादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल तर स्टॅबिलिटी त्याची ही वाढते. का तर NO2 चं स्ट्रक्चर पहा, नायट्रोजन कॅरीज पॉझिटिव्ह चार्ज मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आणि तो जर इथं आपण जोडलेला दाखवला तर तो कार्बन कडून इलेक्ट्रॉन्स खेचून घेऊ शकतो आणि त्यामुळे त्याची स्टॅबिलिटी ही वाढते. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बॅनियन. मला वाटतं हे निश्चित तुम्हाला समजलेलं असेल. विद्यार्थी मित्रांनो, जर हा व्हिडिओ यातला कंटेंट आवडला असेल तर तो लाईक
चं जे बटन आहे ते प्रेस करा, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि तुम्हाला असं वाटतं की हा कंटेंट आपल्या मित्रांच्या पर्यंत ज्यांना खरी गरज आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे, अशा गरजू विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत तो पाठवण्यासाठी हा व्हिडिओ आपण शेअर करावा आणि आपण कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि इथं थांबतो. धन्यवाद.